Yeah, Raj. Today? Huh? No, I'm not part of it. Okay, we can do it tomorrow. My program is starting in few minutes. Correct. Yeah. All new participants for joining this structured 40-day program where we understand the 5 layers of holistic well-being and then how meditation is enabling us in healing in every layer. The process of meditation is helping us to train our minds significantly so that we can sail through the life easily, so that we can realize our dreams greatly. This 40-day meditation course, thousands have attended and benefited. Around the world, they realized ultimately the peace and harmony and physical, mental health, and more than that, relationships can be attained only by inner transformation. You might be a very senior leader. After more than 30 years in the business, something goes wrong, at work. Somebody's not happy, or there is a problem with a client, and you have two choices:
Either you react, which was what I was doing before meditating, or thanks to the meditation, you recognize this emotion coming up to you, and instead of reacting, you respond. That's very key, because in very tense situation, it can be with a colleague, with an employee, with a client, with a partner. It's really extremely useful to see this emotion coming, be mindful about it. I was going into a meeting. It was going to be a very tough meeting. It's just going to be almost like a us versus them discussion. So I was a little bit worried, like how would I handle it? I just remembered something which Lawrence had told she had her own experience where she was going into a meeting. She took 2 minutes away, did a very quick meditation, thought about the next person as one, and the meeting went off well. I said, let me try it. And I tried it. And it went off wonderfully well. Challenges are always there. It is not that it has fully disappeared. But when you approach to the challenge, you do a lot more with clarity for what this issue is happening. So I've started thinking not to concentrate on the results, instead focus on the root cause of the problem. So I started concentrating more on the cause of that issue. So more than 70-80% of the problems it is at the root cause. And also after doing meditation, see what I was, even if such challenges come. So something you are not able to predict, with greater mind can do it. So I leave it to the greater mind, or the source. So I think it is having a bigger plans. Now this issue is there. I think it will get sorted out by its own. So that kind of a clarity is coming. In last 40 days, my business has gone up by 30%. Because I can have my intuition develop to an extent where I know, or if there is a problem coming up, much before time, we are able to fix it, and we are bringing in a change. I changed my complete business model in last 45 days actually. We have actually taken all the active measures to buy our stocks much before time. And this is nothing else but meditation. This God gift came into me from Dr. Chandra is just because I asked for help somewhere. Meditation is the key for transformation. The more you do meditation, the more transformed you are. The less you do meditation, the less transformed you are. And no meditation, hardly any transformation. We have to understand that there's a direct relationship between transformation and meditation. And we want to be transformed. We don't know what is transformation, but we want that. And when you sit in meditation, that happens. Manoj, namaste. કેમ છો? બસ મજામાં. કેમ છો? Manoharji, you want to please start? Fine. Breath by breath માં left કરીને મેં આ join structured 40-day program where we understand the 5 layers of holistic well-being, and then how meditation is enabling us in healing in every layer. The process of meditation is helping us to train our mind significantly so that we can sail through the life easily, so that we can realize our dreams greatly. This 40-day meditation course, thousands have attended and benefited. Around the world, they realized ultimately that peace and harmony and physical, mental health, and more than that, relationships can be attained only by inner transformation. You might be a very senior leader. After more than 30 years in the business, something goes wrong, at work. Somebody's not happy, or there is a problem with a client, and you have 2 choices.
Either you react, which was what I was doing before meditating, or thanks to the meditation, you recognize this emotion coming up to you, and instead of reacting, you respond. That's very key, because in very tense situation, it can be with a colleague, with an employee, with a client, with a partner. It's really extremely useful to see this emotion coming, be mindful about it. I was going into a meeting. It was going to be a very tough meeting. It's just going to be almost like a us versus them discussion. So I was a little bit worried, like how would I handle it? I just remembered something which Lawrence had told the last, like she had her own experience where she was going into a meeting. She took 2 minutes away, did a very quick meditation, thought about the next person as one, and the meeting went off well. I said, let me try it. And I tried it, and it went off wonderfully well. Challenges are always there. It is not that it has fully disappeared. But when you approach to the challenge, you do a lot more with clarity for what this issue is happening. So I've started thinking not to concentrate on the results, instead focus on the root cause of the problem. So I started concentrating more on the cause of that issue. So more than 70-80% of the problems it is at the root cause. And also after doing meditation, see what I was, even if such challenges come, so something you are not able to predict, with greater mind can do it. So I leave it to the greater mind, or the source. So I think it is having a bigger plans. Now this issue is there. I think it will get sorted out by its own. So that kind of a clarity is coming. In last 40 days, my business has gone up by 30%. Because I can have my intuition develop to an extent where I know, or if there is a problem coming up, much before time, we are able to fix it, and we are bringing in a change. I changed my complete business model in last 45 days, actually. We have actually taken all the active measures to buy our stocks much before time. And this is nothing else but meditation. This God-gifted help that came into me from Dr. Chandra is just because I asked for help somewhere. Meditation is the key for transformation. The more you do meditation, the more transformed you are. The less you do meditation, the less transformed you are. And no meditation, hardly any transformation. We have to understand that there's a direct relationship between transformation and meditation. And we want to be transformed. We don't know what is transformation, but we want that. And when you sit in meditation, it happens. ગુડ મોર્નિંગ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ ઇન્ડિયાથી અને ગુડ ઇવનિંગ ડિયર ફ્રેન્ડ્સ વેસ્ટથી. મારું નામ મનોહર છે અને હું બેંગ્લોરથી હમણાં જોઈન કર્યો છું બુદ્ધાસીઓ તરફથી. અને હું બેસિકલી 10 મહિનાથી ધ્યાન યા મેડિટેશનમાં છું. અને ધ્યાન અને મેડિટેશન શું છે એના પહેલા મને કાંઈ પણ ખબર નહોતી. પણ પછી જ્યારે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ ધ્યાન કર્યો અને ધ્યાનની જ્યારે રેગ્યુલરિટીમાં લાવ્યો તો પછી મારા જીવનમાં ઘણા ચેન્જીસ આવ્યા, જે પોઝિટિવ ચેન્જીસ આવ્યા, જેના કારણે મને બધું પોતાનું જે હું પોતાના સાથે વાત કરું છું યા પોતાનું જે આપણો અંદરનું જે આપણે બોલીએ ને એક આપણું મસ્તિષ્ક અને હૃદય, એ બેના વચ્ચે મને કનેક્શન લાગ્યો અને જીવનમાં ઘણી સારી સારી વસ્તુ ને સોચ બધું ચેન્જ થયું. એના પછીથી હું મેડિટેશન કોચના રૂપમાં લોકોને શીખવાડું છું, ઓર્ગેનાઇઝેશન્સમાં જાઉં છું ને આ બધી વસ્તુમાં હું મારું કામ પૂરું કરું છું. તો હું વેલકમ કરું છું ઓન બિહાફ ઓફ બુદ્ધા સીઓ આ થ્રાઇવ કરીને જે 21 ડે ઓનલાઈન પ્રોગ્રામ છે એમાં. અને તમે લોકો બધાને થેન્ક યુ બી બોલું છું અને આભાર જાણું છું કે તમે ધ્યાનને એક અલગ ઇમ્પોર્ટન્સ આપીને આમાં જોઈન થયા. કેમ કે ધ્યાન એક એવી વસ્તુ છે જે ઘણું આપણા જીવનમાં ચેન્જીસ લાવી શકે છે.
જેવી રીતે આપણે યોગા કરીએ છીએ, થોડાક વર્ષ પહેલા યોગાનું પણ એટલું પબ્લિક પોપ્યુલારિટી નહોતી, લેકિન આજે ધ્યાન છે એ ધ્યાનની હવે પોપ્યુલારિટી વધે છે, કેમ કે આ જીવનમાં આપણે ઘણી સ્ટ્રેસ આવે છે, આપણા મગજમાં ઘણા વિચારો કન્ટિન્યુઅસ આવે છે. આપણે પોતાના સાથે વાત કરીએ છીએ કે બીજાના સાથે વાત કરીએ છીએ, આપણું મન કાંઈ ઓર બોલે, મગજ કાંઈ ઓર બોલે. તો ઘણી બધી વસ્તુમાં આપણે ધ્યાન બહુ સહાયક છે, જેના બારેમાં આપણે આ 3 સપ્તાહમાં આગળ જાણશી અને પોતાનું જીવનને ખીલાવશી. પર્પસ આનું ઈ જ છે કે આપણે ધ્યાન કરીને પોતાને જાણીએ, બીજાને જાણીએ અને પોતાનો ઓવરઓલ ગ્રોથ કરીએ. તો આ પ્રોગ્રામમાં શું કહેવાય, આપણા સાથે સોનલ દોશી મેડમ છે, જે મારા સાથે, અને અંજલિ મેડમ બી છે, જે અમે લોકો કોઓર્ડિનેટ કરીને તમને આ 21 દિવસની યાત્રામાં લઈ જશી. તો સોનલ મેડમ આ વીકનું સેશન્સ લેશે, તો એમના બારેમાં હું તમને જસ્ટ બ્રીફ ડિસ્ક્રિપ્શન આપવા ચાહું છું એમના બારેમાં, કે સોનલ મેડમ ગુજરાતી જૈન ફેમિલીમાં મોટા થયેલા છે બોમ્બેમાં, અને હમણાં યુએસમાં છે, અને એ એક્યુટ નર્સ પ્રેક્ટિશનર છે, જે પેશન્ટને સર્જરી કરે છે, અને એમને આ ધ્યાનનો ઘણો શોખ છે, અને એ આજે મેડિટેશન છે એને સ્પ્રેડ કરવા માટે પોતાને ખૂબ, મતલબ એમનું પ્રોફેશન છે, એનું મતલબ એમને સારું લાગે છે એ કરવું, અને બધું છે એ તમને પોતાના બારમાં વધારે હજી બતાવશે. અને સી હેઝ બીન, મતલબ એ બી જોડાયેલા છે બધા માટે, અને એમનો બી ખૂબ આભાર છે આ પ્રોગ્રામમાં આવીને આપણે બધા એને માર્ગદર્શન આપવા માટે. સો હવે હું સોનલ દોશી મેડમને હેન્ડ ઓવર કરું છું, તો આજની જર્ની પછી આગળ હમણાં લઈ જશે. ઓવર ટુ યુ સોનલ દોશી મેડમ. થેન્ક યુ. Thank you. Thank you, Manoharji. Mitro, welcome, a very warm welcome. Good morning and good evening. ઇન્ડિયામાં અત્યારે સવારના 6 વાગ્યા છે, એટલે સ્વાભાવિક છે કે quite early છે. So thank you for all of you. And just to give a little background, is let's see. Okay. It is, બુદ્ધા CEO અને મનોહરભાઈને ખૂબ ખૂબ આભાર, કે અમારી એક હમ્બલ એફર્ટ છે કે ઇંગ્લિશમાં કોર્સ અમે ઘણા વખતથી કરી રહ્યા છે, અને ઓલ ઓવર ગ્લોબ બુદ્ધા CEO જે પ્લેટફોર્મ છે એમાં બીજી બધી આપણી જે ભાષાઓ છે, જેમ કે કન્નડા, તેલુગુ, મરાઠી, હિન્દી, બધામાં જ આ પ્રોગ્રામ શરૂ થઈ રહ્યા છે. 3-4 વાર થઈ બી ગયા છે, પણ આપણા ગુજરાતી નું આ પહેલું અમારો પ્રયત્ન છે, અને ઘણા વખતથી અમે લોકો વિચાર કરી રહ્યા હતા કે આપણે ઘણીવાર શું છે કે ઘણી બધી વસ્તુ આપણને ખબર છે, પણ ટુ બી એન એક્સપર્ટ અને આપણે ગુજરાતીમાં પ્રસ્તુત કરવા માટે ટાઈમ, એફર્ટ્સ બધું જ જોઈએ. તો મને ઘણા વખતથી બુદ્ધા CEOના જે ફાઉન્ડર છે, જેને માટે આપણે આગળ જ્યારે ચાલુ કરશું ત્યારે તમને એની માહિતી આપશું, તો એમનો ખૂબ ખૂબ પ્રયાસ હતો કે હું ગુજરાતી કરું, પણ છેલ્લા 25 વર્ષોથી અહીંયા અમેરિકામાં હોવાથી જે મારી માતૃભાષા છે એ હું જરૂરથી બોલું છું, પણ આજે જ્યારે આપણા કંઈ એવા કોન્સેપ્ટ્સ છે જે આ બધું આપણે શીખી રહ્યા છે, એ બધું હવે ગુજરાતીમાં હું નથી કરતી અહીંયા. એટલે મને એમ લાગતું હતું કે હવે હું એક્સપર્ટ નથી આ વસ્તુમાં, તો કંઈ પણ વસ્તુ આપણે કોઈ બીજાને પ્રેઝન્ટ કરવી હોય તો આપણે એક્સપર્ટી હોવું જરૂરી છે. પણ મનોહરભાઈએ ઇનિશિયેટિવ લીધું કે ના, આપણે ગુજરાતી કરીએ, અને તમારા બધાનો વિશ્વાસ કે વી કેન, ઇટ્સ જસ્ટ અ હમ્બલ એફર્ટ. એટલે everybody speaks English words also. So here for 21 days we hope કે જે અમે અનુભવ્યું છે, જે સુખ શાંતિનો અમે અનુભવ કર્યો છે,
અને અમને ધ્યાનથી જે ફાયદો થયો છે, આજે બધા જ કોઈને કોઈ રીતે આપણી બધાની કોઈ માન્યતાઓ છે, કોઈક આપણામાં ધર્મના સંસ્કાર છે. આપણે ઇન્ડિયામાં જ્યારે મોટા થયા ત્યારે આપણે ઘણી વસ્તુ નાનપણથી જ શીખેલા છે. તો એવું નથી કે અમે કાંઈ તમને નવું શીખવાડવા માંગવાના છે, પણ ફક્ત એક પ્રયત્ન કે જે વસ્તુથી અમને ફાયદો થયો, જે પ્લેટફોર્મથી અમને ફાયદો થયો, તો આ ફાયદો આપણે આગળ કઈ રીતે લઈ જઈ શકીએ. આપણા જે વડીલો છે, જે કદાચ ટેકનોલોજીમાં કે ઇંગ્લિશમાં એટલા બધા they're not as fluent as we all are. So we don't want to leave anybody behind. આપણા જે વડીલો છે, જે લોકો ઇંગ્લિશ એટલું નથી બોલતા, તો એના માટે પણ આપણે પ્રયત્ન કરીએ કે જે આ આધુનિક વિજ્ઞાન જે આપણે સમજી રહ્યા છે અને જે આપણને સમજણ પડે. અને સૌથી પહેલા તો thank you for everybody being here. You are part of our first group in Gujarati. So we're very humbled, very thankful. And my journey, just 2 minutes. I grew up in Mumbai in a Gujarati family, Jain family. Can you mute everybody else, please? So sorry for the disturbance. And I think first day, anything we begin, is always a lot of challenges, right? A lot of people are figuring it out, the timing, the app, you name it, right? So the way I understand is, all these tangible degrees and everything that we think, it is just a transient thing, right? But basically, just to give a background, so at least you know who I am. Mumbai ma moti thai Jain family ma. I was an interior designer back home in India. Pachi mari 3 વર્ષની દીકરી સાથે 99 માં મેં અહીંયા US આવ્યા મારા husband સાથે. And then I did information systems, and when I graduated, moving forward, went into nursing, whatever was needed as an immigrant, our country ma rehwa mate, established thava mate, I kept doing. And now I work as an acute care nurse practitioner. It is almost like an MBBS in India. And I work in a hospital in a pain management, anesthesiology ma. And ધ્યાન તો જૈન ધર્મમાં બોર્ન થયા હતા એટલે કાયમ કાવસગ ને એવું કરતા હતા, પણ એનું નોલેજ ન હતું કે ખરેખર ધ્યાન શું છે, આપણે શું કરી રહ્યા છે. અને 1992માં મેં પહેલો મારો આર્ટ ઓફ લિવિંગનો કોર્સ મુંબઈમાં કરેલો મારા હસબન્ડ સાથે, અને એન્જોય બી કરેલો. એના પછી ક્રિયા યોગા કર્યું અહીંયા યુએસમાં આવીને, અને બધી જગ્યાએ થઈ બી રહ્યું હતું. તે છતાં જિંદગીના ઉપર અને ચઢાવ જ્યારે આવ્યા લાઈફમાં, ત્યારે મે બી આઈ ડિડન્ટ જે ક્ષમતા અને જે શાંતિ અને જે સુખનો અનુભવ કરવો જોતો હતો એ નહીં થઈ રહ્યો. આઈ ઓલ્સો રિએક્ટેડ. આઈ ઓલ્સો આપણે કહીએ ને, જેટલી આપણી સમજણ શક્તિ હતી ત્યાંથી આપણે રિએક્ટ કર્યું, ત્યાંથી આપણે એવી રીતે બિહેવ કર્યું. અને ઇફ યુ લુક એટ એવરીથિંગ અરાઉન્ડ, કે આપણે આધુનિક પહેલામાં કેટલું બધું આગળ વધી ગયા છે. કમ્પ્યુટર્સ થઈ ગયા, સેલફોન્સ થઈ ગયા છે, ગૂગલમાં આપણે જાણીએ તે સવાલ પૂછી રહ્યા છે. તે છતાં આજની દુનિયામાં લોકોને આટલો બધો ત્રાસ, કંકાશ, આટલી બધી ફિયર, એન્ઝાયટી શા માટે છે? અત્યારે આપણી પાસે આધુનિક વ્યવસ્થા આટલી બધી હોવા છતાં આપણને માનસિક શાંતિ નથી. આપણા દાદા દાદી, મોમ, ડેડ ને આટલી બધી સુવિધાઓ નહોતી. પોતાના માટે સેલ્ફ કેર જેવો કોઈ વસ્તુ જ નહોતું. આઈ રિમેમ્બર માય મધર, આઈ ડોન્ટ થિંક શી એવર સેડ કે હું આજે રસોઈ નથી કરવાની કારણ કે આઈ એમ ટુ ટાયર્ડ. ઇટ વોઝ નોટ ઇવન અ ઓપ્શન, રાઈટ? જ્યારે આપણી પાસે આ બધું હોવા છતાં શા માટે આપણા છોકરાઓ કે આપણું ફ્યુચર જનરેશન ઇઝ સ્ટ્રગલિંગ? Correct. So what I realized in personal life, કે જ્યારે મેં બુદ્ધા CEO જોઈન કર્યું છેલ્લા 3 વર્ષથી, સૌથી પહેલી વસ્તુ તો આપણે બધી જ વસ્તુ રેગ્યુલર કરીએ છીએ, જેમ નાવા ધોવાનું, ખાવા પીવાનું, કામ કરવાનું, પણ ટીવી જોવાના, શોઝ જોવાના. પણ જ્યારે ધ્યાનની વાત આવે છે ત્યારે આપણે વિચાર કરીએ કે મારે આટલી માળા ગણવાની છે, આ પૂજા કરવાની છે. And ધ્યાન is always at the last, right? So I was in, મારે પણ એ જ સ્ટ્રગલ હતી કે હું રેગ્યુલર નહોતી કરી શકતી.
અને જ્યારે મેં ચંદ્રા સરના આ પ્લેટફોર્મથી સાંભળ્યું અને જોયું અને એ લોકો સાથે જોડાઈ, કન્ટિન્યુઅસ 40 દિવસનો ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ કર્યો, ત્યારે મને ખ્યાલ આવ્યો કે મારી લાઈફમાં કેટલા બધા ચેન્જીસ આવી ગયા. એઝ યુ કેન સે કે મારું કરિયર ડેવલપ થઈ ગયું, છોકરી મારી મોટી થઈ ગઈ, મારું ગ્રીન કાર્ડ, મારું સિટીઝનશિપ બધું એસ્ટાબ્લિશ થઈ ગયું. તે છતાં બી લાઈફમાં ઘણા માનસિક તણાવો હતા. હું ખૂબ જ અંદરથી મને એમ થતું કે આ બધું મારી સફળતા છે, પણ અંદરથી મારું લાઈફમાં કોને પ્રોબ્લેમ નથી આવતા. ઘણીવાર જોબનો લોસ થાય, તમારા રિલેશનશિપનો લોસ થાય, આપણું ધાર્યું ન થાય, આપણને એમ થાય આપણી જિંદગી તો વેસ્ટ જ થઈ ગઈ આ બધા કરવામાં, કોઈ આપણને માન આપ્યું નહીં, જોતું તો એવું મળ્યું નહીં. ઘણી બધી વસ્તુના આપણને સંતોષ નથી. આપણે હંમેશા કાં તો ભૂતકાળની તકલીફોનું વિચાર કર્યા કરીએ અને કાં તો ભવિષ્યનું ચિંતા કર્યા કરીએ કે હવે મારી છોકરીનું શું થશે, કે આના જોબનું શું થશે, કે હવે મારી પાછળી જિંદગીનું શું થશે, કે what I'm trying to say is કે આપણે કાયમ જ ખૂબ જ બધી વસ્તુમાં અને પછી એના વિશે, કારણ કે વી આર ઓલ્સો ઇન બિટવીન જનરેશન, રાઈટ? એટલે વી આર ટ્રાઇંગ ટુ બેલેન્સ અવર એલ્ડર્સ એન્ડ વી આર ટ્રાઇંગ ટુ બેલેન્સ આપણા જે યંગ જનરેશન છે. Correct? Because it is a big change in last 20 years. As the internet આવી ગયું, and nobody needs the parents, right? Everything is Google. My daughter still tells me today, Kim, how did you study without Google? I said, that's when we had groups and we reached out to our friends. So my point was કે મેં જ્યારે આ બુદ્ધા સીઓનો પ્રોગ્રામ ચાલુ કર્યો ત્યારે પહેલી જ વસ્તુ કે એવરીથિંગ ઇઝ બેઝડ ઓન સાયન્સ, કે આપણે એવું નથી કહેવા માંગતા કે તમારો ધર્મ ખોટો છે કે તમારી વિચારણા ખોટી છે કે અમે તમને કંઈ નવું શીખવાડવાના છે, જરા બી નહીં. તમે જો કૃષ્ણ ભગવાનના માનતા હોય તો તમે એમાં માનો, તમે જૈન હો તો તમે જૈનમાં માનો. ડઝન્ટ મેટર કે તમે કોને ફોલો કરી રહ્યા છો. વી ઓલ નો ઇન ટુડેઝ વર્લ્ડ કે વી આર ઓલ વન. કરેક્ટ? આપણે બધા એક છે. પણ એ વસ્તુ આપણે ઘણી બધી વસ્તુ ખબર છે, પણ એ બધી વસ્તુને આપણે અનુભૂતિ કેવી રીતે કરીએ? How do we go from knowing to doing to being, which means કે આપણને જે બી બધી માહિતી ખબર છે, આજે મને બધું જ ખબર છે કે મારી લાઈફમાં જે કાંઈ બી પ્રોબ્લેમ્સ જેને આપણે કહીએ છીએ, રાઈટ, રોડ બ્લોક્સ જે આપણે કહીએ છીએ, દેટ ઇઝ ઓલ વી બિલીવ કે યુ આર યોર ઓન એક્શન્સ, વિચ મીન્સ કે ઇટ ઇઝ યોર કાર્મિક સર્કમસ્ટેન્સીસ. તમારા કર્મને હિસાબે આ તમારી કર્મભૂમિ છે. આપણને બધું જ ખબર છે કે એટલા માટે કોઈ આપણને ચીટ કર્યું છે કે એ તો ફક્ત નિમિત્ત માત્ર છે, રાઈટ? જે આપણી સામે જે વ્યક્તિ છે, જે સર્કમસ્ટેન્સીસ છે, એ બધું નિમિત્ત માત્ર છે. પણ તે બી છતાં આપણે કેમ જાણીએ છે, તે છતાં આપણે આઈ રિમેમ્બર અમે લોકો જૈન થઈને ફર્ગિવનેસ પ્રેયર કરતા પ્રતિક્રમણમાં. તો શા માટે આપણે કરી તો રહીએ છીએ, પણ ખરેખર શું હૃદયમાંથી માફ કરીએ છીએ? ખરેખર આપણે જે 20 વર્ષ પહેલા થયું હોય એ જ આપણે જજ કરીએ છીએ, રાઈટ? સો વાય વી શુડ ડુ ધ્યાન. આપણે ધ્યાન કરવાનો મતલબ શું છે? શારીરિક દ્રષ્ટિએ, માનસિક દ્રષ્ટિએ, સાયન્સની દ્રષ્ટિએ, કે આપણે હવે એટલા ઇન્ટેલિજન્ટ થઈ ગયા છે કે આપણને બધું જ જાણવું છે કે આપણે શું કરવા કરી રહ્યા છે, રાઈટ? સો ધીસ 21 ડેઝનો જે અમે પ્રોગ્રામ છે એમાં અમારી એફર્ટ્સ એટલી છે કે ધીમે ધીમે જે મને સમજણ પડી એ હું તમને સમજાવું. કે વોટ રિયલી હેપન્સ ફિઝિકલ લેવલ પર, તમારા ન્યુરલ કનેક્શન્સ, જે આપણી બધી અમુક માન્યતાઓ, જૂની માન્યતાઓ છે, એ માન્યતાને આપણે કેવી રીતે ડિઝોલ્વ કરીએ, નવી માન્યતા કેવી રીતે કેળવીએ, એને કેવી રીતે આપણે સ્ટ્રેન્થન કરીએ. તો એના માટે એક આ હમ્બલ એફર્ટ કે ગોઈંગ થ્રુ લાઈફ, મારે સ્ટ્રગલ્સ પણ કદાચ તમારા બધા કરતાં વધારે હતી કદાચ, અને આજે પણ છે, એવું નથી કે સ્ટ્રગલ્સો પતી ગઈ છે, પણ આપણે એ બધા સાથે કેમ રિએક્ટ ન કરીએ, કેવી રીતે આપણે રિસ્પોન્સ કરીએ. સો ફોર એવર આઈ વોઝ ઇન ડિનાયલ કે આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ કેન ડુ ધીસ ઇન ગુજરાતી. ત્યારે મને વિચાર આવ્યો કે આ વસ્તુ ઇટ ઇઝ નોટ એનીથિંગ ટુ બી પ્રાઉડ ઓફ. આ મારી માતૃભાષા છે. એ વસ્તુ અલગ છે કે હું અહીંયા 25 વર્ષથી અમેરિકામાં રહી, આ બધું શીખ્યું ઇંગ્લિશમાં. So I'm looking at this as an opportunity બ્રહ્માંડથી કે જે મારી માતૃભાષા છે એને એમાં વધારે શીખવા મળે છે મને તમારા બધા સાથે. વી આર ઓપન ફોર સજેશન્સ એન્ડ અહીંયા ખાલી ફક્ત જે મારી જર્ની છે એ જ હું અહીંયા શેર કરવા માટે આવી રહી છું. એન્ડ વિધાઉટ એની ફર્ધર ડ્યુ કે
we have question answers, we have beautiful presentation. એ જાણ્યા પછી જો કોઈને કાંઈ વધારે જાણવું હોય, કોઈ સવાલ કરવા હોય તો એના માટે 10-15 મિનિટનો ટાઈમ આપણે આપશું. Again, very grateful to, I want to let everybody know about Anjali. Anjali is a very young adult. She is from Pune. અને હિન્દી અને મરાઠી ખૂબ સરસ બોલે છે અને આ પ્રોગ્રામમાં જોઈન થયા પછી she is volunteering as a tech, as a host. And Anjali, thank you so much for being here. Gujarati નથી બોલતી, but I'm sure she understands. It's a, but why I wanted to bring it, usually we bring people who are helping back end at the last day. But I want to let people know કે as young as she is, કે કેટલી નાની ઉંમરમાં વોલેન્ટિયર વર્ક કરી રહી છે. સવારે 6 વાગે ઉઠીને અમારા પહેલા તૈયાર થઈ ગઈ છે કે હું તમને શું મદદ કરી શકું. એટલે I was just thinking, think about it, what I have learned in this age, she's doing it right now, and she's helping all different programs as a volunteer. So Anjali, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. Thank you so much for being with us and helping us at the back end. And again, moving forward, I see a lot of familiar friends and family. As they say, right, that your family is the hardest to break the ice. આપણે આખી દુનિયાને શીખવાડી શકીએ, પણ આપણા ફેમિલીમાં, આપણા સ્વજનોમાં, સ્પેશિયલી your husband and your wife, and I was living a victim mentality કે મારી સાથે શું કામ આ થઈ રહ્યું છે, મેં તો બધું જ રાઈટ કર્યું, તો પણ જિંદગીમાં કોઈ આમ ન કર્યું, કોઈ તેમ ન કર્યું, just the complaints that we have, right? Some of us didn't have a choices like you younger generation have today. But, I stayed in a joint family and everything was into negatives, right? Change is never easy. I was 21-year-old and, went through everything. But again, when I look back after doing daily meditation, જે બધું અંદરનો ગુસ્સો, resentment, complaints, ઘણા ઓછા થઈ ગયા. અને it's a constant progress, right? It's not કે તમે આજે કર્યું એટલે ખાલી તમે થઈ ગયા છો. It's an everyday thing. Not that I don't fight with my husband. Sorry, husband, I'm going to keep saying husband and wife and the boss. But just so you know, what I mean to say is, people that we love, આપણે જેના પાસે એક્સપેક્ટેશન છે અને આપણે એમ કહીએ કે અમે નોન જજમેન્ટલ છે, પણ આપણે નથી. જે આપણી સાથે 10 વર્ષ પહેલા કે 2 વર્ષ પહેલા થયું છે, આપણે લોકોને એ જ લેન્સથી જોઈ રહ્યા છે. સો હાઉ ડુ વી ચેન્જ અવર લેન્સ? આપણે મેડિટેશન જ્યારે કરીએ ત્યારે આપણે જે બી જૂની આપણે જે ન્યુરલ કનેક્શન આપણે કર્યા છે, જેમ આપણે જીમમાં જઈએ છીએ, રાઈટ? તો તમે 7-8-9 દિવસ જાઓ છો, unless you don't lift, you don't make those muscles, correct? પછી પાછો 2-3 દિવસ તમે ન કરો એટલે પાછું તમે શરૂઆતથી કરો. ધ્યાનની દુનિયામાં પણ આ જ છે મારા મિત્રો, કે તમે 8-10 દિવસ કરો છો, તમે નવું તમારી જાતને શીખો છો કે ચાલો ભાઈ નવી હેબિટ કરીએ છીએ, નવું માઇન્ડસેટ કરીએ છીએ કે હવે લોકોને આપણે માફ કરી દઈએ, આપણે આજથી આજે વર્તમાનમાં રહીને આપણે રહીએ. But again, it's a constant progress, right? Again, 2-3 days you don't do it, what happens? કે જે આપણે 40-50 જેટલા બી વર્ષના તમે છો, આપણે એક જાતનું કેરેક્ટર, એક સાયકી, એક પર્સનાલિટી આપણે ડેવલપ કરી છે. તો what happens is કે that personality takes it over and then you start reacting again. But the difference is I also react. આજની તારીખમાં બી કદાચ હું ન કહેવાનું કહી દઉં છું, કારણ કે એક દુઃખ અંદર હજુ છે, એ આપણે હીલ નથી કર્યું, રાઈટ? બીજું કે you're not practicing, જે વસ્તુને તમે ડેવલપ કરતા આજે વર્ષો લાગી ગયા, એ મહિના કે 2 દિવસ કે 21 દિવસમાં કેવી રીતે જવાનું છે? So we have to make dhyan as part of our lives. It's the way of living, not something we do, right? And પહેલાના, અને આ આપણી સંસ્કૃતિમાં હતું જ, પણ આજે જ્યારે નાલંદા ડિસ્ટ્રોય થયું ત્યારે everything was taken away because they didn't want કે આપણે empowered થઈએ. આજે જો આપણે empowered થઈ જાય તો આ બધા problems જ ન થાય, right? So now they are reinventing the wheels. એવું નથી કે કંઈ નવું આપણે શીખી રહ્યા છે. આપણા સંસ્કૃતિમાં, આપણા શાસ્ત્રોમાં, આપણા ધર્મમાં બધી જ જગ્યાએ આ કરેલું જ છે ને લખાયેલું જ છે. આપણે ફક્ત એને રિમાઇન્ડ કરી રહ્યા છે, એવી રીતે શીખી રહ્યા છે કે આપણે આપણા ન્યૂ નેક્સ્ટ જનરેશનને, આપણાથી જે વડીલો છે એ લોકોને આપણે we become that missing link,
So again, instead of, as I say, as Benjamin Franklin says, right, કે તમે મને કહો તો હું કદાચ ભૂલી જાઉં, તમે મને શીખવાડો તો મને કદાચ યાદ રહેશે, પણ તમે જો મને ઇન્વોલ્વ કરશો તો that's where I start learning, which means I also learned a lot of things. I did mindfulness, I did art of living, as I said, I did yoga practice. અને બધી જ વસ્તુમાં કંઈ ને કંઈ શીખવા મળ્યું હતું, એવું નહોતું કે કંઈ કામનું નહોતું. પણ what I liked in the Buddha CEO program was કે એ લોકોએ ઈસ્ટ અને વેસ્ટ, એટલે આપણા સાયન્સ, શાસ્ત્રો, એ બધું મિક્સ કર્યું છે અને આજનું સાયન્ટિફિક વેથી આપણને શીખવાડ્યું છે કે ખરેખર તમે ધ્યાન કરો છો તો તમે જે શક્તિ છો, આપણને ખબર છે, આજે જૈનમાં હું મોટી થઈ છું, આઈ ન્યુ કે આપણે એક આત્મા છે, આપણે અનંત ઇટર્નલ આત્મા છે કે જેનો કોઈ શરૂઆત નથી, જેનો કોઈ અંત નથી. આપણી પાસે અનલિમિટેડ શક્તિ અને પાવર્સ છે, પણ તો આપણે કેમ એ યુઝ નથી કરી શકતા? કારણ કે આપણે એ નાનપણથી શીખ્યા નથી કે આપણે ઝીરો સ્ટેટ શું છે, આપણે કેવી રીતે આપણા વિચારોનો આપણને એકવાર ખબર પડે કે આપણા શબ્દો અને આપણા વિચારોમાં જો આટલા બધા પાવર છે તો આપણે એને કઈ રીતે યુઝ કરીએ. we don't realize કે હાઉ આપણે કેટલું બધું ગમે તેમ બોલીએ છીએ, કેટલું બધું ગુસ્સામાં કે મજાકમાં કે ફ્રેન્ડ્સો સાથે પણ, કે આપણે આપણા શબ્દોને કોઈ દિવસ કિંમત જ નથી કરી. એકવાર તમે જ્યારે ચંદ્રા સરે જે આ પ્રોગ્રામ કર્યો એમાં ખૂબ બધું એમણે 20 વર્ષનો એમનો જે જર્ની હતી ધ્યાનની, ખૂબ બધા બુક્સો વાંચ્યા છે, ખૂબ બધા રિસોર્સિસથી એમણે આ પ્લેટફોર્મ કર્યું કે આજની લોકોને કઈ રીતે આપણે મોટિવેટ કરી શકે કે આજનું જનરેશન જે ધારે એ કરી શકે છે, કે તમે એ નિકોલસ ટેસ્લા કેવી રીતે બની શકો, તમે એ શાહરુખ ખાન કેવી રીતે બની શકો. The reason I'm saying Shahrukh Khan is because you also know કે he also started as an ordinary person. તો how he became where he is. આપણામાં પણ એટલી ક્ષમતા અને શક્તિ છે, પણ આપણે એનો રાઈટ યુઝ નથી કરતા. આપણી પાસે એ આપણે શીખ્યા નથી નાનપણથી કે આપણે કઈ રીતે આપણા વિચારોને, એઝ દે સે કે આપણા વિચારો અને આપણે જે અંદર ફીલ કરીએ છીએ એ જ આપણી સામે મેનિફેસ્ટ થઈ રહ્યું છે. વિચ મીન્સ તમારા સુખ અને દુઃખ તમે માનો એ છે, તમે માનો તો સુખ જ સુખ છે, તમે માનો તો દુઃખ જ દુઃખ છે. It is all in our mind. If I think કે હું અમેરિકા આવી, આ બધું એસ્ટાબ્લિશ થયું, મને આટલું બધું ભણવાનું મળ્યું, કેટલું બધું આનંદ જ આનંદ છે, અને એટ ધ સેમ ટાઈમ હું જો એમ વિચારું કે મારું ફેમિલી બધું ઓછું થઈ ગયું, nobody values me, હું એકલી થઈ ગઈ, આમ છે તેમ છે, XYZ. ઇન્ડિયામાં બી પ્રોબ્લેમ્સ છે ને અહીંયા પણ પ્રોબ્લેમ્સ છે, ત્યાં પણ સુખ છે ને અહીંયા પણ સુખ છે. એટલે આપણે they say કે as you think, so you manifest, right? So it is not again anything new, and we are hoping કે જે લોકો ગુજરાતીમાં ફ્લુઅન્ટ છે આ પ્રોગ્રામ દ્વારા એ લોકો આગળ આવશે, શીખશે અને મારાથી પણ વધારે સારું કાર્ય આગળ કરશે. મેં ઘણું બધું વિચારેલું કે શું કહીશ શું નહીં કહીશ, પણ just the natural flow took it over. So I don't want to go back to my notes. But I think we have a very beautiful presentation. અને ધ્યાન શું છે, જે લોકો, I think most of the people ક્યાં ને ક્યાં કશે ધ્યાનમાં જોડાયેલા છે. And there are a lot of people, જ્યારે ધ્યાનની વાત આવે ત્યારે તમે જોશો કે તમારા ફેમિલી, ફ્રેન્ડ્સ, મિત્રો બધા હસે બી ખરા કે આ તો they are making this effort. પણ જ્યારે તમને ખ્યાલ આવે કે આપણે ધ્યાનથી શું બેનિફિટ્સ છે, તમારી લાઈફમાં શું ચેન્જ થયા છે, અને કોઈને દેખાડવા માટે નહીં, ફક્ત તમારા અંતર્મન માટે, તમારા અંતર્મનને સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરવા માટે, તમારા અંતર્મનને કે આપણા ફેમિલીમાં જે જનરેશન ટ્રામા થયા છે એ તમે કેવી રીતે હીલ કરો, તમારા વડીલોના ટ્રામા તમે કેવી રીતે હીલ કરો, તમારામાં અંદરની શક્તિ, કોઈને માફ કરવાની શક્તિ, એના પછી એની સાથે હસી બેસીને એને અપનાવવાની શક્તિ, આપણે જે કહીએ એક્સેપ્ટન્સ, ફરગિવનેસ, આ બધું જ આપણને ખબર છે, તે છતાં કેમ આપણાથી પોસિબલ નથી થવા માટે? બિકોઝ વી આર સ્ટક વિથ આર પર્સનાલિટી. we have all these limitations કે હું આટલી થઈ ગઈ તો હવે તો આ જ થશે. આપણે એમ કહીએ કે તમારું જ્યારે ચામડી જશે ત્યારે તમારો સ્વભાવ જશે. એ વસ્તુ રોંગ છે.
એ મેં આ શીખ્યું આ બુદ્ધા સીઓ પ્લેટફોર્મથી કે વી ક્રિએટ અ રિયાલિટી. આજે આપણે વર્ષ કહીએ કે હવે હું 30 વર્ષે આટલું જ કરી શકું, 40 વર્ષે આટલું જ કરી શકું. દેટ ઇઝ નોટ ટ્રુ. એ આપણે આપણી જાતના લિમિટેશન્સ કર્યા છે. વી કેન ડુ એનીથિંગ એની ટાઈમ. આજે અને એ વસ્તુ આપણે ઘણીવાર આપણી એવી સમસ્યા આવી જાય કે આજે છોકરું છે, 40 વર્ષ છે, વિઝાના પ્રોબ્લેમ છે, તો આપણે ભણી પણ લઈએ છીએ અને જે બી કરવાનું છે એ કરી લઈએ છીએ. કેવી રીતે થઈ શકે છે? આઈ એમ નોટ એનીથિંગ ડિફરન્ટ. મારી જગ્યા પર આજે કોઈ બીજું હોતે કે મારી સિસ્ટર્સ હોતે કે બીજા કોઈ હોતે તો દે વુડ ડુ ધ સેમ થિંગ. સો આઈ એમ નો ડિફરન્ટ દેન યુ. ઇટ ઇઝ જ્યારે આપણે કહે ને આપણા માથે આવે ત્યારે આપણે બધું જ કરી લઈએ. સો માય ફ્રેન્ડ્સ, એ જ વસ્તુ છે. તમે આજે 20 વર્ષ છો કે 60 વર્ષ છો, તમારા માથે આવે ને એકવાર તમે નક્કી કરો, એક સંકલ્પ કરો કે સંકલ્પથી સૃષ્ટિ. આપણે સાંભળીએ છીએ શિવાની મેડમને, એમ કહે છે કે સંકલ્પથી સૃષ્ટિ. એ જ વસ્તુ મેં આ બુદ્ધા સીઓ પ્લેટફોર્મથી શીખ્યો. અને એના માટે જે મને આઈ ઓલવેઝ ફેલ્ટ કે હું કાંઈ એક્સપર્ટ નથી, ટીચર નથી, કેવી રીતે શીખવાડી શકું. ત્યારે પત્રી સર જે એમના કી ઇન્સ્પિરેશન છે, એમનું કહેવાનું હોય કે તમને જો એબીસી આવડે તો તમે એબીસી શીખવાડો. સો યુ ડોન્ટ હેવ ટુ બી એન એક્સપર્ટ. જે તમને ખબર છે એ તમે શેર કરી રહ્યા છો. So with that, I will start the presentation. Let me see. અને આજે આઈ થિંક બિફોર ધ પ્રેઝન્ટેશન આઈ થિંક આઈ વોન્ટ ટુ ઓલ્સો ટોક અબાઉટ ધ્યાન, કે રોજ 25 થી 30 મિનિટનું માર્ગદર્શિત ધ્યાન કરશું. એટલે જે લોકો પહેલી વાર કરી રહ્યા છે એ લોકો માટે કે તમે આંગળી ક્રોસ કરો, ફીટ બી આવી રીતે ક્રોસ કરો. એનું કારણ એટલા માટે કે અને એકદમ જ કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશનમાં બને ત્યાં સુધી તમારું સ્પાઇન સ્ટ્રેટ રાખો, કે આપણું એ એનર્જી સેન્ટર છે. અને પણ તે છતાં કોઈને દુખાવાનો પ્રોબ્લેમ હોય, બેસવાનો પ્રોબ્લેમ હોય તો દુખાવો કરવાની જરૂર નથી. તમે પીલો લઈને આરામથી ખુરશીમાં બેસી શકો છો, નીચે પલાઠી વાળીને દિવાલનો ટેકો લઈને બેસી શકો છો. ચશ્મા અને ઇલેક્ટ્રિક કોઈ વોચ પહેરતા હોય તો એ કાઢો. એનું કારણ એ છે કે આપણે બધા જાણીએ છીએ કે આપણે આ શરીર છે, શરીર જે આપણું છે એ ફક્ત 1% જ છે. And what we will do is we have a beautiful small presentation about a PowerPoint. એ પત્યા પછી આપણે આ મેડિટેશન ધ્યાન કરશું. પણ જસ્ટ ટુ નો કે તમે 3 વીક માટે શું એક્સપેક્ટ કરો. તો ફર્સ્ટ વીક મેડિટેશન શું છે, શું કામ કરવું જોઈએ, તમારું ફિઝિકલ ક્વેશ્ચન શું છે, ઇમોશનલ ક્વેશ્ચન શું છે, તમે કઈ રીતે એને સ્ટ્રેન્થન કરી શકો છો, મેનિફેસ્ટેશન શું છે, તમે મેનિફેસ્ટેશન કેવી રીતે કરી શકો છો, લાઈફનો તમારો પર્પઝ શું છે, કે તમે જ્યારે તમે સમજી શકો કે તમે કેન્સર જેવી મોટી બીમારીઓ પણ તમે તમારા મનથી, શક્તિથી, ધ્યાનથી હીલ કરી શકો છો. તો એ બધા ડિફરન્ટ પ્રોગ્રામ કરી રહ્યા છે. અને જેને વધારે ઇન્ટરેસ્ટ હોય, 21 દિવસનો પ્રોગ્રામ ખૂબ જ બેઝિક છે, શરૂઆત માટે છે. એટલે જે કોઈ બી મારા ફ્રેન્ડ્સો જોડાયા છે, ફેમિલીવાળા જોડાયા છે, એનો ખૂબ ખૂબ હૃદયથી આભાર. તમારા બધા ગુજરાતી ફેમિલી અને ફ્રેન્ડ્સને શેર કરજો અને આ એફર્ટ્સને એક્સપાન્ડ કરજો. સો લેટ મી પુલ અપ દેટ પ્રેઝન્ટેશન, ફ્રેન્ડ્સ. Are you able to view my screen, Manoharji? Yeah. પ્રેઝન્ટેશન મોડમાં નથી તમે. Yeah, Full that is slide what I'm mode. trying to do. હું શેર કરું છું પ્રેઝન્ટેશન. Yeah, that's what I was trying to see if I should be able to. રાઈટ સાઈડમાં
downside માં full And the screen. bottom, okay, let me see. Yeah. Yeah, that's what I was thinking, hoping to do the PowerPoint mode, right? Yeah, I got it. Thank you, friends. Yeah. So Thrive આપણી આરોગ્ય વૃદ્ધિ અને સ્પષ્ટતા માટે આ ધ્યાનનો સફળ તમારી સાથે 21 દિવસ જોડે રહેવાનો પ્લાન. ફર્સ્ટ વીકમાં ફાઉન્ડેશન શું છે, ધ્યાન શું છે, આપણા અનુભવો, બ્રેન વેવ શું છે, શું નથી, that we will discuss. બુદ્ધ CEO ક્વોન્ટમ ફાઉન્ડેશન એક નોન પ્રોફિટ સંસ્થા છે જે તમામ નેતાઓ, મહત્વાકાંક્ષી નેતાઓ, નેતાઓ કરુણાપૂર્ણ અને મૈત્રીપૂર્ણ વાતાવરણમાં વૈજ્ઞાનિક ધ્યાન, જ્ઞાન અને ટેકનિક આપે છે. તેમને અંદરથી પરિવર્તન લાવવા અને લક્ષ્યોને હાંસલ કરવા સક્ષમ બનાવે છે. બેઝિકલી ચંદ્રા સર જે ફાઉન્ડેશનના CEO છે, એમણે આ શેના માટે શરૂ કર્યું? તો એમણે ખૂબ ઘણા બધા વર્કશોપ્સ, ઓન ડિમાન્ડ પ્રોગ્રામ્સ ફોર ઓલ ધ કોર્પોરેટ્સ, પબ્લિકેશન્સ, બધા બુક્સ છે, કમ્યુનિટી ડેવલપ કરી છે જેમાં બુક ક્લબ્સ છે. તો આપણા ગુજરાતી ભાઈ બહેનો અને મિત્રો માટે બધી જે બુક્સો સાયન્સની જે છે એ નોટ પોસિબલ ટુ રીડ સપોઝ, તો એમણે એમાં હું પણ હતી કે ઇવન આઈ વોઝન્ટ અ વેરી ગુડ રીડર, તો મેં બુક ક્લબ જોઈન કર્યું. તો એમાં તમને બુકનો 1 કલાકમાં સંક્ષેપમાં એ લોકો એક્સપ્લેન કરે છે કે what is this book power of now, all the books that our kids are reading today. ઘણી બધી બુક્સોનું હિન્દી રૂપાંતર છે, but they are also working to see કે ગુજરાતીમાં અમે એક બુક લિસ્ટ કરીએ કે જે આપણે આપણા ભાઈ બહેનો મિત્રોને આપી શકીએ. વોલન્ટિયર સર્વિસ પ્રોજેક્ટ્સ. અને શા માટે આ બધું? So as you see, Chandra sir, Chandra Pulamarsetti, he is a successful entrepreneur, and he worked in IBM. Once he, that was something that he was in US, and then Ajay Patri sir છે આ બાજુ મૂક્યું છે, જે પ્રેરણા છે આ બુદ્ધા CEO માટે, એમના ગુરુ હતા. એમનું ફક્ત એ જ હતું કે આખી દુનિયા ધ્યાન જગત બને, આખી દુનિયા વેજીટેરિયન વર્લ્ડ બને અને આખું જગત પિરામિડ જગત બને. આજે પિરામિડ શું છે, એની શક્તિ શું છે અને શા માટે આપણાથી એ લઈ લેવામાં, તો હવે દે આર રીઇન્વેન્ટિંગ ઓલ ઓફ ઇટ. સો આપણે આગળ એનું ડિટેલ્સમાં વાંચશું. સો ચંદ્ર સરે 20 વર્ષ સુધી પત્રી સર પાસે ટ્રેનિંગ લીધી, IBMમાં સફળ CEO હતા અને ત્યાં પછી એમણે પોતાની IT કંપની કરી. આફ્ટર હી રિટાયર્ડ હી રિયલાઇઝડ કે મારે કંઈક જગતમાં આગળ કરવું છે, લોકો માટે કરવું છે. તો એમણે આ પ્લેટફોર્મ ફ્રી ઓફ ચાર્જ ક્રિએટ કર્યું. અને it started, I think 4 years ago, 3 to 4 years ago. And they also, just like all of us, we didn't know, there's always a starting, and then COVID happened. When COVID happened, it went on internet and it grew even thousands folds than what they anticipated. એટલે ફક્ત કહેવાનું અહીંયા એ છે કે એમણે ખાલી સંકલ્પ કર્યો કે આ જ્ઞાન, આ હું કેવી રીતે લોકો તરફ કરું. અને એમનો સાથ આપ્યો આ લોરેન્સ ગ્યુડહાર્ટ જોલીજીએ, જે IBM કોર્પોરેશનમાં મેનેજર હતા. અત્યારે એઓ ફ્રાન્સમાં છે અને આ જ વસ્તુ એ બીજી જગ્યાએ યુરોપમાં, ફ્રાન્સમાં જ્યાં રહી છે ત્યાં બધે ઓલ ઓવર ધ વર્લ્ડ બધા સ્પ્રેડ કરી રહ્યા છે. વાની મેમ, that we call her the most humble energy behind ચંદ્રા સરના વાઇફ છે. અને એમણે આખું આ બુદ્ધા CEO નું આખું ફેમિલી, it is not just a commercial group or a friendship group. She is creating this community. અને એમની સાથે આપણે કે ને જોડાઈ, બંને શોલ્ડર ટુ શોલ્ડર જોડાઈ રહીને કામ કરી રહ્યા છે. Dr. Padma Shri DR Karthikeyan sir, he being in India, you probably know him. A CBI na પૂર્વ નિયામક ઓફિસર હતા અને આજે શ્રી ડોક્ટર SV બાલસુબ્રમણ્યમ, જે બન્નારી અમ્માન ગ્રુપના ચેરમેન છે. પદ્મશ્રી ડોક્ટર RV રમણી, ધ શંકરા આઈ ફાઉન્ડેશનના સ્થાપક. આ બધા સક્સેસફુલ
entrepreneurs and personalities have backed Buddha CEO's vision, Patri sir's vision, and Chandra sir's vision. And through this platform, I got a chance to interact with them, to know them, to know what all people are doing as a volunteer work. So ever grateful. This is just to, realize કે what we are talking and doing, and we all of us know કે આજે કોઈ પણ successful entrepreneur's business છે, how meditation benefits CEO. Because of the internet, બધાને ખબર પડી કે Steve Jobs had gone to India and they were meditating. Julia Roberts had also gone to India in 80s and had met Neem Karoli Baba. તો કેમ આપણે ઇન્ડિયામાં રહીને આ બધી આપણને ખબર નહોતી? એટલે હું એમ નથી કહેતી કે આપણને ખબર નહોતી, ઘણા લોકો છે આજની તારીખમાં પણ આપણે આ જ નોલેજ જે ખાલી થોડાક લોકો માટે નિર્ભર હતો, આજે એ જ નોલેજ, એ જ્ઞાન, એ પ્લેટફોર્મ આપણે બધા માટે કે એવરી સિંગલ હ્યુમન બીંગ ઇઝ એમ્પાવર્ડ વિથ these tools, અને તમે એનો શું ઉપયોગ કરો એ તમારા ઉપર છે. અને ફક્ત Steve, as you can read on this one, that it's no more as you see here, it says even in Harvard and all, I'm trying to read off of this slide that it is not a surprise that the popularity of meditation, one way to practice mindfulness, is also growing. કારણ કે ધ્યાન જ્યારે આપણે કહીએ ત્યારે અહીંયા વેસ્ટર્ન વર્લ્ડમાં લોકોને એમ લાગે કે આપણે કોઈ ધર્મનો પ્રચાર કરી રહ્યા છે, એટલા માટે એ લોકો એને નામ માઇન્ડફુલનેસ આપે કે ભાઈ તમે આજ મોટા મોટા કંપનીઝમાં instead of saying meditation, they kind of saying કે how we can make our people mindful. કારણ કે બધાના ઉપર જ જેમ કોમ્પિટિશન્સ વધતી ગઈ છે, જેમ બધા ટૂલ્સ વધતા ગયા છે, એમ બધા ઉપર માનસિક ટુ કીપ અપ ધ જોબ, આપણે જે જોબ છે એને મેન્ટેન કરવા માટે બધાના ઉપર જ એટલા પ્રેશર છે. તો હાઉ ડુ વી હેન્ડલ દેટ પ્રેશર? ઘરમાં આજે આપણે તમે બી જાણો છો કે આપણા older generations had more capacity to endure in a joint family, but today everybody is becoming a nuclear family. કેમ? કારણ કે આપણી સહનશક્તિ ઓછી થઈ રહી છે, આપણે લોકોને જલ્દી માફ નથી કરી શકતા, આપણે વધારે સ્વાર્થી થઈ ગયા છે, right? So it is good to be taking self-care, but પોતાનું ધ્યાન રાખવું અને સ્વાર્થી બનવું એ બેમાં ઘણો ડિસ્ટન્સ છે. So this is just to let you know that it is not something you and me are discussing. All the successful people all over the world, કે તમને અંદરથી ક્ષમતા આવે કે હું ખાલી જરૂરી નથી કે મારી પાસે જોબ નથી, તો you can be an entrepreneur. ઘણીવાર આપણે એમ કરીએ કે આપણે ઘણા બધા આઈડિયાઝ છે પણ આપણી પાસે એને માટેની હિંમત નથી કે આપણે શું કામ કરીએ, રાઈટ? સો આપણે એ હિંમત કેવી રીતે કેળવીએ? આજે 60 વર્ષની ઉંમર પણ I am capable, I can do the business, so what? Right? That is what we want to give everyone through this meditation. So this is just to kind of show, and એવું નથી કે આજે બધાને જ ખબર છે, આજે ઈશા ફાઉન્ડેશન છે, આપણા શિવાની મેડમને છે, because of computers, phones, we are listening to all of it. પણ આપણે આપણા ગુજરાતી સમાજમાં આપણા ભાઈ બહેનો અને મિત્રોને આ કેવી રીતે લઈ જઈ શકીએ, એના માટેની એક a humble effort. And before we start our meditation, just so you understand that MQ is for manifestation quotient. કે આપણે કઈ રીતે આપણી જાતને આ manifestation શીખવાડી શકીએ. Emotional quotient, કે આપણા સંબંધો આપણે કઈ રીતે વધારે સાચવી શકીએ. આજે તમે જોશો કે જે ઘરમાં સ્ત્રીનો ઇમોશનલ quotient સ્ટ્રોંગ છે, આપણા ફ્રેન્ડ્સો, આજે મારી જ લાઈફમાં હું તમને કહું કે જો મારા જે બધા ફ્રેન્ડો અને આ બધા મેડિટેશનના જે આપણે સંઘ કહીએ, જે આપણા મિત્રો છે, આપણે આપણે નાના હતા ત્યારે આપણને એમ કે તમે અમને કહો તમારા ભાઈ બહેન કોણ છે, ટેલ મી હુ યોર ફ્રેન્ડ્સ આર, આઈ ટેલ યુ હુ યુ આર, વિચ મીન્સ કે તમારા મિત્રો, તમારો સંઘ, તમારા સ્વજન કોણ છે, એના પરથી અમને ખબર પડી શકે કે તમે શું છો. તો આજે very easy to break away from everything, from your job, from your marriage, from your relationship, from your family. But at the end of the day,
એઝ વી સે કે આપણે જાણીએ છીએ કે આપણા કર્મને હિસાબે જ આપણે બધાને મળી રહ્યા છે. આજે આપણે બીજા ધોરણમાં જો ફેલ થશું તો આપણે પાછું બીજું ધોરણ કરવું પડશે, રાઈટ? પાછું ને તો પાછા બીજા અત્યારે દેશે પુનરપી જન્મ પુનરપી મરણમ, રાઈટ? વી આર કમિંગ બેક ટુ ધ સેમ થિંગ અગેન એન્ડ અગેન. વાય? બિકોઝ વી આર નોટ એન્ડિંગ ઇન લવ. આપણે આજે ખરેખર કોઈને માફ કરી દેતા હોય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ જ નથી. કદાચ એક ક્ષણમાં કરી શકે છે, પણ કાયમ માટે કેવી રીતે કરીએ એ ધ્યાનથી તમને શક્તિ મળે છે. IQ, યોર ઇન્ટેલિજન્ટ ક્વેશ્ચન, વૃદ્ધિ અને વિકાસ માટે. તમારું વૃદ્ધિ અને વિકાસ આપણે કેવી રીતે કરીએ. ફિઝિકલ ક્વેશ્ચન, કે તમે પેશન લાઈફમાં કેવી રીતે વધારે કરી શકો. અને આ બધું કરવાથી ફાયદો શું થાય છે? આ બધાનો ફાયદો એ છે કે આપણે આપણા જીવનમાં ફરક લાવીએ. પહેલા કોઈ બીજાને ચેન્જ નથી કરવા માટે, આપણે આપણા જીવનમાં આપણી માનસિકતામાં ફરક લાવવા માટે આ પ્રયાસ કરી રહ્યા છે. સો વિથ ધેટ માય ફ્રેન્ડ્સ, તમે મેડિટેશન પહેલા સ્ટ્રેસફુલ છો, ફિક્સ્ડ માઇન્ડસેટ છે કે બસ માથી તો આટલું જ થશે. બધાને આપણે દોષ આપે કે આ નહીં થયો એટલે એણે આમ કર્યું, તેણે તેમ કર્યું, આણે આમ કર્યું, ફલાણાએ કર્યું, ઢીકણાએ કર્યું. આપણે અંદરથી ગમે તેટલું કરે પણ અંદરથી આપણને એમ લાગે કે આપણે કોઈ જાતનો સંતોષ જ નથી, કે મારી પાસે હું બોલવાની ક્ષમતા નથી, આઈ એમ નોટ બ્યુટિફુલ, આઈ એમ નોટ ધીસ, આઈ કેન ઓનલી ડુ સો મચ, આઈ કાન્ટ સ્પીક. વી હેવ લોટ ઓફ ધોઝ થિંગ્સ દે. આપણે આપણી જાતને બધી વસ્તુમાં એવું માનીએ છીએ કે હું સક્ષમ નથી બોલવા માટે, હું સક્ષમ નથી આ કાર્ય કરવા માટે. તમે મનથી જ ખૂબ જ વધારે વિચારો છો. ઊંડાણ, એનાલિટિકલ માઇન્ડ ઇઝ ગુડ, બટ ઓવર થિંકિંગ, વી ઓલવેઝ ઓવર થિંક. દેટ્સ વાય તમે જ્યારે ઓવર થિંક કરો ત્યારે તમને એનો ભય બી વધારે આવે. પણ જ્યારે મિત્રો તમે રોજ ધ્યાન કરશો તો તમે જોશો કે તમારા જે સ્ટ્રેસ છે એ આનંદમાં ચેન્જ થઈ જશે. અને આઈ હેવ એક્સપિરિયન્સ્ડ ઇટ માય સેલ્ફ, કે એક લાઈફમાં એવો ટાઈમ આવી ગયેલો કે કદાચ દિવસમાં હું બધાની સામે ખૂબ જ સુખી અને હેપી રહેતી હતી, પણ સૂતી વખતે ખૂબ જ રડતી હતી, અંદરથી ખૂબ ખૂબ દુઃખી હતી લાઈફમાં. બટ બીકોઝ ઓફ મેડિટેશન આઈ એમ હેપી નાઉ. આઈ એમ સો ગ્રેટફુલ. So that is why I wanted to share this. From fixed mind, it's okay. If you lose your husband, if you lose your job, if you lose your family, you can start anywhere. તમે જ્યાં છો ત્યાંથી તમે શરૂ કરી શકો છો. You develop that growth mindset. આપણે બીજાને બ્લેમ ન કરે કે આણે આ કર્યું, તેણે કર્યું. કદાચ શારીરિક અવસ્થામાં હોય ત્યારે કરી બી લઈએ છે, પણ આપણું ઉદ્દેશ્ય એ છે કે આપણે શારીરિક મનથી આ જે ક્વોન્ટમ, જે બ્રહ્માંડ છે, જે આપણે અંદર આત્મા છે, એને આપણે કનેક્ટ થઈએ, કે જ્યાં કોઈ જાતનું સ્કેરસિટી નથી, અબન્ડન્સ છે બધી જ વસ્તુમાં. જે ઓપોર્ચ્યુનિટી બીજાને છે એ જ તમારી પાસે છે, જે સુખ બીજા પાસે છે એ જ તમારી પાસે છે, જે ધન ધાન્યને આપણે પાછળ દોડી રહ્યા છે એ બધા માટે પોસિબલ છે. પણ આપણે એને કેવી રીતે પામવું, આપણા જીવનમાં કેવી રીતે ઉતારવું, આ એની એફર્ટ છે. કે તમે ફક્ત મનથી નહીં, બટ તમારા આજે આપણું હૃદય છે, જે આપણું સોર્સ છે, જેમાં કરુણા, એકવાર આપણી પાસે જે કરુણા, પ્રેમ, પોતાના માટેનો અડખડ વિશ્વાસ છે જ આપણી પાસે, પણ આપણે એ ભૂલી જઈએ છીએ. તો એ વસ્તુને કેવી રીતે આપણે કનેક્ટ થઈએ. વી આર લુકિંગ ફોર ઇન્ફ્લુઅન્સ, એવરીબડી આઉટસાઇડ. આપણે બીજી બાહ્ય દ્રષ્ટિ કે બાહ્ય બધામાં આપણને વધારે વિશ્વાસ છે, પણ એ જ આપણે આપણા અંતર્મનમાં એ વિશ્વાસ કેમ જગાડીએ કે આપણે વી આર ઇનફ, વી આર પાવરફુલ, વી કેન અચીવ એવરીથિંગ દેટ વી વોન્ટ ટુ ડુ. It's okay. We start today, now. That is what I have got from this platform. So with that, my friends, we'll start meditation. કદાચ ટાઈમ પણ થોડોક મેં વધારે લઈ લીધો છે આજે. But with that, we'll try to do the meditation. આજે આપણે સવાલ જવાબ નહીં કરીએ કારણ કે ઓલરેડી ટાઈમ થઈ ગયો છે. But we are happy to be here. And after the meditation, we will have question answers. કદાચ કોઈને કેમ જોડાવું, એપ કેમ યુઝ કરવું, કઈ બીજા કોઈ સજેશન્સ હોય તો પ્લીઝ કમ ફોરવર્ડ and ask. We will be here. So with that, we will start the meditation. Over to you, Manohar Sarji. Thank you so much. And I'll stop sharing my screen.
Thank you so much, Sonal ma'am, for તમારું great માર્ગદર્શન અને experience story માટે. અને it really inspires, બધાને પ્રેરણા આપે. So, friends, we will start breath mindfulness meditation. I think all of you take a comfortable position and close your eyes, clasp your fingers, cross your legs. Take a very comfortable position. અને બને તો આ 25 થી 30 મિનિટ પોતાની જાતને આ ટાઈમ તમે આપી રહ્યા છો. એટલે આંખ ન ખોલશો. એનું કારણ એટલા માટે છે કે આપણે હાથ જ્યારે ક્લાસ્પ કરીએ અને પગ જ્યારે આપણે ક્લાસ્પ કરીએ તો એનાથી 10% આપણી એનર્જી જતી રહે. અને આંખ જ્યારે બંધ કરીએ આપણા ચક્ષુ એટલે બાહ્ય ચક્ષુ બંધ કરીને અંતરના ચક્ષુ ખોલવાના છે. એની આ પ્રયાસ છે, એની આ જર્ની છે. તો જ્યારે આપણે આંખ બંધ કરીએ ત્યારે 80% જે એનર્જી આપણે વેસ્ટ કરીએ છીએ એ ન થાય. એટલે આપણે ઘણી વાર એમ વિચારીએ કે આપણે ફક્ત એનર્જી કનેક્ટ થઈને બહારથી એનર્જી તો મેળવી જ રહ્યા છે, પણ અંદરની એનર્જી આપણી છે એ પણ આપણી વેસ્ટ ન થાય એની આ પ્રક્રિયા છે. And we'll talk more about what is energy, what is internal energy, what is external energy. આપણે કઈ રીતે આ બધી વેસ્ટ કરીએ છીએ. આજે આપણે સૂઈએ છીએ, રાત્રે ઉઠીએ છીએ ત્યારે કઈ આપણને શું થાય છે? આપણે સૂઈએ છીએ ત્યારે આપણે કોસ્મિક એનર્જીને કનેક્ટ થઈએ છીએ અને સવારે જ્યારે આપણે ઉઠીએ છીએ ત્યારે એટલા માટે આપણે સ્ફૂર્તિમાં રહીએ છીએ. તો જ્યારે આપણે નોઈંગલી મેડિટેશન કરીએ તો આપણે કેટલી બધી સ્ફૂર્તિ અને કેટલી બધી એનર્જી આપણે પ્રવોક કરી શકીએ આપણામાં, એની આ જર્ની છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, વી વિલ સ્ટાર્ટ ધ મ્યુઝિક અને હું વચ્ચે વચ્ચે ગાઈડ કરીશ તમને, પણ તમે જરૂરથી કમ્ફર્ટેબલ પોઝિશન લેજો, ક્લોઝ યોર આઈઝ. અને વોટ વી વોન્ટ ટુ સે ઇઝ કે શરૂઆતમાં આપણે ફક્ત આજે તમે ચિત્રમાં જોઈ શકો છો કે કઈ રીતે બેઠા છે અને તમે નાક ઉપર ક્યાં બિટવીન ધ આઈબ્રોઝ નાકના વચ્ચે યા તો એન્ડ ઓફ ધ ટિપ નાકના ટિપ ઉપર ફક્ત તમારું ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો અને ફક્ત આપણે શ્વાસ લઈ રહ્યા છે એની પ્રક્રિયાને આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે. આપણે ફક્ત એને જોવાનું છે કે શ્વાસ કઈ રીતે અંદર જઈ રહ્યો છે, એક કાનમાંથી એક નોસ્ટ્રલમાંથી અને બીજા નોસ્ટ્રલમાંથી બહાર નીકળી રહ્યો છે. તો આપણે કોઈ ફોર્સફુલ ઇન્હેલેશન એક્સેલેશન નથી કરતા, ફક્ત ઓબ્ઝર્વ કરીએ છીએ. ખાલી ધ્યાન આપવાનું છે કે શ્વાસ કઈ રીતે અંદર જઈ રહ્યો છે, કઈ રીતે બહાર આવી રહ્યો છે. અને મન તમારું ચકડોળે ચડશે. આપણા એવરી એવરેજ હ્યુમન બીન્સ 50 થી 60,000 વિચારો કરે છે અને અનફોર્ચ્યુનેટલી 80% એમાંથી ફક્ત ભૂતકાળના દુઃખદ વિચારો હોય અને કાં તો ભવિષ્યની ચિંતાના વિચારો હોય. આપણે કોઈ દિવસ વર્તમાનમાં આ મિનિટમાં નથી રહી શકતા. એ આપણે કાં તો વી ઓલવેઝ વરી અબાઉટ પાસ્ટ ઓર વરી અબાઉટ એન્શિયસ અબાઉટ ધ ફ્યુચર. પણ વર્તમાનની આ ક્ષણ આપણી છે, એ આ ક્ષણનો અનુભવ આપણે કરી રહ્યા છે અત્યારે. I'm not able to hear the music. Is the music on? So, and the reason for the music is also so that it's a higher energy, it helps you. So it's okay. બને ત્યાં સુધી આંખ ન ખોલશો. Think you are so thankful આ સમય માટે, આ ક્ષણ માટે કે જ્યાં તમે અંતર્મનમાં ઝાંકવાની, બેસવાની, આપણા અંતર્મન સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરવાનું આ ટાઈમ આપણને કુદરતે આપ્યું છે. એનો ખૂબ ખૂબ આભાર. પહેલા તો જનરલી મારા માટે જે થાય કે આપણે આપણા બોડીને સ્કેન કરીએ, આપણા મગજથી તે પગ સુધી, જ્યાં તમે બેઠા છો, going through, scan your body, which means you are imagining your face, તમારા આંખ, કાન, હોઠ, ગળું,
તમારું હૃદય, બે હાથ, પેટ, બે પગ તમારા. So thankful for this healthy body. તો આપણો પહેલો પ્રયાસ આંખ બંધ કરીને બેસવાનો. વિચારોને, જે આપણા નકારાત્મક નેગેટિવ વિચારો છે, એને ધીમે ધીમે ફક્ત કાંઈ વાંધો નહીં, કોઈ વિચાર આવી ગયો એને ફક્ત ઓબ્ઝર્વ કરો અને શ્વાસ ઉપર ધ્યાન આપો કે તમારો શ્વાસ અંદર જઈ રહ્યો છે અને બહાર આવી રહ્યો છે. ધીમે ધીમે રોજના પ્રયત્નો દ્વારા વિચારો ઓછા થશે. સૌથી પહેલા નકારાત્મકથી ન્યુટ્રલ થશે. ધીમે ધીમે પછી એ જ બધા વિચારો સકારાત્મક થશે, પોઝિટિવ થશે અને પછી મેજિકલ થશે અને મિરાક્યુલસ થશે. Nice slow breaths. તમારા ખભાને રિલેક્સ કરો. રિલેક્સ યોર શોલ્ડર્સ, રિલેક્સ યોર નેક. તમારું જે મન છે એ ફક્ત નાક ઉપરના શ્વાસને ધ્યાન આપો. એ શ્વાસ કેવો છે? ગરમ છે? ઠંડો છે? હૃદય અને પેટ ઉપર જઈ રહ્યું છે, નીચે જઈ રહ્યું છે? હું કોણ છું? આ શરીર છું? હું તો આત્મા છું, જેને કોઈ મોહ નથી, કોઈ માયા નથી. એક ઇટર્નલ ઉર્જા છું. આ ધરતી પર મેં જન્મ લીધો છે ખૂબ ખૂબ બધું શીખવા માટે, માણવા માટે. અને આ માઇન્ડ, જે આપણે મગજ, જે આપણે કહીએ છીએ માનસ, એને માસ્ટર કરવા માટે આ શ્વાસનો રસ્તો લઈને ધ્યાનમાં બેસવાની જર્ની શરૂ કરું છું. વિચારો તો આવવાના જ છે, ફક્ત એનું નિરીક્ષણ કરો. જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ યોર બ્રેથ. અને ખૂબ પોતાના મગજને કહો, કોઈ પ્રોબ્લેમ. વિચારોને બી કહો, કાંઈ વાંધો નહીં, ફક્ત તને આજે જોઈશ. Always smile. Keep that smile in your face. આ શ્વાસ જ આપણો છે. બાકીનું તો બધું જ આપણે ઉછીનું લીધું છે. આ શરીર બી, બધા સંબંધો પણ.
આપણે શૂન્યતામાંથી આવ્યા છે અને શૂન્યતામાંથી આ સૃષ્ટિ સર્જાય છે. આપણે એ શૂન્યતાને અનુભવ કરવા માટે ધ્યાન કરી રહ્યા છે. જ્યારે શ્વાસ અંદર લો ત્યારે કહો હું આ શરીર નથી. શ્વાસ બહાર કાઢો ત્યારે કહો કે હું આ મન પણ નથી. I am not this body. I am not this mind. Go back to my friends. સંકલ્પથી સૃષ્ટિ, શ્વાસથી સંકલ્પ. જે બ્રહ્માંડની શક્તિ છે, આ માટે શક્તિ છે. અડખડ ખજાનો છે. Infinite abundance that is there in the બ્રહ્માંડ. આજે આપણે બધા જ જાણીએ છીએ કે આપણે એક આત્મા છે અને આ પરમાત્માને આપણે કનેક્ટ કરી રહ્યા છે આ શ્વાસનો રસ્તો લઈને. ખૂબ ખૂબ આભાર આ શ્વાસને, આ શરીરને, આ સ્વસ્થ આરોગ્યને. જે શક્તિ આ બ્રહ્માંડની સર્જન કરી એ જ શક્તિ આપણે છે. Go back to your breath, my friends. Observe your inhalation and exhalation. અનંત કોટી બ્રહ્માંડની અનંત ઉર્જાને આપણે કનેક્ટ કરી રહ્યા છે. Notice the vibration. હાથમાં કોઈ જગ્યાએ કોઈ દુખાવો થાય, કોઈ જગ્યાએ તમને ટિંગલિંગનો અનુભવ થાય, વાઇબ્રેશન્સ થાય. Just observe. Do not be disturbed. Go back to your breath. શ્વાસ તરફ પાછો ધ્યાન આપો. આપણો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે વિચારોના ચગડોળથી જે મન ભરાયેલું છે એને ખાલી કરવાનું છે. Experience that emptiness. શ્વાસનું અવલોકન કરો. નાક પર કોઈ પણ બિંદુ તરફ. Anywhere on your nose, tip of your nose, between the eyebrows. Just observe. Stay with your breath. Keep your eyes closed, my friends. Experience the love, the peace that you truly are.
મનના ચકડોળને ત્યાં જ રાખી મૂકો. બધા વિચારોને સ્થિત કરી દો. આપણે મન ખાલી કરી રહ્યા છે. નકારાત્મક નેગેટિવ એનર્જી, ઇટ્સ ઓકે ટુ થિંક. ઇટ્સ વેરી નેચરલ કે આપણને વિચાર આવે. નો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. નો પ્રોબ્લેમ. સ્ટે વિથ યોર બ્રેથ. તમારા શ્વાસની ઉપર જ ધ્યાન આપો. સ્લો રિલેક્સ બ્રીથિંગ. ધીમે 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 બધા વિચારોનો જે કેઓસ એની મેતે શાંત થશે. મહિનાઓ વર્ષોથી જે કેઓસ ચાલી રહ્યો છે એ તો ધીમે ધીમે જ ખાલી થશે. ધીમે ધીમે જ શાંત થશે. પરમ સુખ અને શાંતિની અનુભવ કરો. Go back to your breath, my friends. Just observe your thoughts. કઈ વાંધો નહીં. વિચાર આવે છે, કઈ વાંધો નહીં. ફક્ત એનું નિરીક્ષણ કરો. ફક્ત એને ઓબ્ઝર્વ કરો. No forceful inhalation, no forceful exhalation. કોઈ બળપૂર્વક શ્વાસ લેવાની જરૂર નથી. ખૂબ જ રિલેક્સ. ફક્ત શ્વાસ ઉપર ધ્યાન આપો. શ્વાસ અંદર જઈ રહ્યો છે, બહાર જઈ રહ્યો છે. શ્વાસની સાથે આખી શક્તિ તમારા શરીરમાં જઈ રહી છે એનો અનુભવ કરો. ધીમે 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 મન ખાલી થઈ જશે. જેમ 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 બધું ખાલી થશે, જેમ આપણે એમ વિચારો કે આપણે ક્લીનિંગ કરી રહ્યા છે. જેમ માટીમાં એક કમળ ઉગ્યું હોય અને પાણીથી આપણે જે માટીને ક્લીન કરી રહ્યા છે, એ જ રીતે આપણે આપણા અંતર્મનને વિચારો, અશાંતિ, જે પણ બધા કેઓસ છે ને ધીમે ધીમે હળવા કરી રહ્યા છે, ખાલી કરી રહ્યા છે, ક્લીન કરી રહ્યા છે. અને આપણે અનંત, જેનો કોઈ અંત નથી, જેની કોઈ શરૂઆત નથી, એ પરમ શક્તિ જે આપણે છે એને આપણે જોડાઈ રહ્યા છે. એની અનુભૂતિ કરવાની ઈચ્છા આજે કરી રહ્યા છે. Observe your breath, my friends. Connecting to this emptiness, this darkness. Tapping into our real internal resource. Where there is abundance. જ્યાં કોઈ ભેદભાવ નથી, કોઈ શત્રુતા નથી, કોઈ નકારાત્મક લાગણીઓ નથી. ફક્ત પ્રેમ, મૈત્રી ભાવ નું પવિત્ર ઝરણું છે. મૈત્રી ભાવ સ્વયં સાથે, આપણા ફેમિલી સાથે, સંસ્થાઓ સાથે, મૈત્રી ભાવ
આખા પ્લેનેટ માટે, આ પૃથ્વી માટે. Realizing that we are consciousness. And we are all connected with the super consciousness. That we are all one. Go back to your breath, my friends. Observe your thoughts. પ્રેમ અને શાંતિની ઉર્જાને અનુભવ કરો. Realize the truth. Observe your breath, my friends. શ્વાસ ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરો. શ્વાસ અંદર જઈ રહ્યો છે અને બહાર આવી રહ્યો છે. વિચારો ધીમે 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 શાંત થઈ રહ્યા છે. You're not this body. You're not this mind. You're consciousness. જેને આ શરીરનું કોસ્ચ્યુમ પહેર્યું છે, આપણે એક ડ્રેસ લીધો છે. આ સુખ અને શાંતિ માણવા માટે એનો ખૂબ ખૂબ આભાર. હું કોણ છું? Stay with your breath, my friends. શ્વાસથી જોડાઈ રહો. શ્વાસની સાથે વર્તમાન ઘડીમાં રહો. In this moment. થોડીક ક્ષણ વધારે. Few more minutes, my friends. Keep your eyes closed. વિચારો આવા ખૂબ સ્વાભાવિક છે. મન ધીમે ધીમે ખાલી થઈ રહ્યું છે. વિચારો ધીમે ધીમે ઓછા થઈ રહ્યા છે. એમ્પ્ટીનેસ અને એનર્જીનો અનુભવ કરો.
જો વિચારો ચડી ગયા હોય મગજમાં, તેનું નિરીક્ષણ કરીને પાછું શ્વાસ પર ધ્યાન આપો. Go back to your nose. Go back to your breath, my friends. કોઈ શરીરમાં કશે દુખાવો થતો હોય, પોઝિશન ચેન્જ કરવી હોય તો નો પ્રોબ્લેમ. યુ કેન મૂવ યોર હેન્ડ્સ એન્ડ લેગ્સ બટ કીપ યોર આઈઝ ક્લોઝડ. આંખો બંધ જ રાખજો અને રિલેક્સ રહેજો. Observe your thoughts, my friends. Stay with your breath. શ્વાસની સાથે જ રહેજો. અંદર જઈ રહ્યો છે, બહાર જઈ રહ્યો છે. Inhale and exhale. Inhale all the good and the positive. And exhale and let go of everything that's not serving us anymore. Let go of those anger, resentment, fear, anxiety. ખૂબ બધાનો આભાર માનીએ. ખૂબ આભાર આ ટાઈમ માટે, આ ટેકનોલોજી માટે, આપણા ગ્રુપની એનર્જી માટે, કે જ્યારે બી તમે ગ્રુપમાં ધ્યાન કરો તો એનર્જીઝ આર એક્સપિરિયન્સ્ડ હાયર. ખૂબ એનો વધારે ફાયદો થાય છે જ્યારે આપણે કહીએ છીએ. એના માટે ખૂબ આભાર આ ટેકનોલોજીનો, બધા સીઈઓનો, ચંદ્રા સરના વિઝનનો ખૂબ આભાર. મનોહર સરના ઇનિશિયેટિવનો ખૂબ આભાર. મ્યુઝિકનો, આ પાવર પોઈન્ટનો, આ કુદરતનો, આ ટેકનોલોજીનો, આ જગ્યાનો, આપણા વડીલોનો ખૂબ આભાર. બધા માટે આપણે ખૂબ ગ્રેટફુલ છે. આ સંસાર ખૂબ આભાર. Manobudhyam karachitaninam Natra shrodra jive Natra grana netre Natra vyoma bhumi Natedro navayu Chidananda Rupa Shivoham Shivoham
Chidananda-rupa Shivoham, Shivoham. Nacha-prana-sapno Nava-panchavayu Nava-saptadhatu Nava-panchakosha Chidananda-rupa Shivoham, Shivoham. Chidananda-rupa Shivoham, Shivoham. Name Dveshanago, Name Lobha-moho, Madone Vamene Vamatsarya Bhava. Na dharmo, na charto, na kamo, na moksha. Chidananda-rupa Shivoham, Shivoham. Chidananda-rupa Shivoham, Shivoham. Na punyam, na papam, na sakyam, na dukkam. Na mantro, na tirtham, na meda, na yagna. Aham bhojanam neva bhojam na bhokta. Chidananda-rupa Shivoham, Shivoham. Chidananda-rupa Shivoham, Shivoham. Na mrityur na shanka, na me jati beda. Pitane vamene vamatana janma. Na bandhur na mitram, gurune na shishya. Chidananda-rupa Shivoham, Shivoham. ખૂબ ખૂબ આભાર સર્વનો. Slowly and steadily, when you're ready, તમારા હાથ આંખ ઉપર મૂકી અને slowly આંખ ધીરે ધીરે ખોલો. And thank you, everyone. Thank yourself for being with us here today. બધાની સાથે જોડાવા માટે. આ ગુજરાતીમાં જે 21 દિવસનો પ્રવાસની જે અમારી આજે ઇનિશિએશન છે એમાં તમે અમારી સાથે જોડાયા. આ 30 મિનિટનો ટાઈમ તમે જે તમારા માટે લીધો એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. અને આઈ હોપ કે આ 21 દિવસની જર્ની આપણે એકબીજા સાથે શીખીએ. જે મને આવડે છે એ હું અહીંયા શેર કરવાની છું. અને એના માટે અગેન તમારા સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. એન્ડ અમારા જે ફાઉન્ડર છે જેને માટે હું તમારી વાત કરી રહી હતી, ચંદ્રા સર હેઝ ઓલ્સો જોઈન્ડ. એન્ડ વી આર વેરી ફોર્ચ્યુનેટ કે આપણને આ પ્લેટફોર્મ ક્રિએટ કર્યું. આજે ગુજરાતીમાં એમનું જ ખૂબ અંદરથી મન હતું કે આપણે ગુજરાતીમાં પણ આ પ્રોગ્રામ કરીએ. વેલકમ સર. અને બિકોઝ ઓફ એમનો જે વિશ્વાસ હતો અમારા ઉપર, જે એમને અંદરથી ઇન્ટેન્શન્સ મૂક્યા હતા કે આ સર્વ જગતમાં, સર્વ ભાષામાં
આખા ગ્લોબમાં આનો પ્રચાર થાય અને આપણે કેવી રીતે ઘર ઘરમાં ધ્યાનની આ જે જ્યોત છે પ્રગટાવીએ કે જે આપણે સુખ અને શાંતિનો અનુભવ કરીએ છીએ એ ચંદ્રા સર બી અનુભવ કરે. સો થેન્ક યુ ચંદ્રા સર for being here. If you want to share some things, I'm sure in today's all Gujarati, everybody understands English. So it was a humble effort for our first day today. Oh, that's great. That's great. Just came in. Could hear Nishit Desai. How is it for you? Friends, our founder Chandra sir is here. Please, તમને કેવો અનુભવ થયો પહેલા દિવસનો? Please come forward. It's been good, really good, actually. To be honest, it has really helped. Like the first day, I didn't expect this to be so good. Awesome. This Sonalji and Manohar, they are the founders for the Gujarati sessions for us. Just been amazing amount of knowledge and wisdom with them. I've been seeing Sonalji for a few months, multiple years of sincere practice. Whatever that we felt, some might have felt deeply. Some may be thinking, is it really for me? That's possible. But if we have heard about this practice, if we recognize that the quantum field, intelligent quantum field knows, orchestrates billions of events most efficiently, then if we have heard about it, it's because we have the ability to go through it, first step, then to understand and see whether it is for me or not. We always tell, so we practice this at least for a week, must try. If we try for a week and then if we still feel connected, then we continue with this. First day can be very, very challenging, but second, third, fourth, fifth, sixth, automatically we seem to get a little bit of handle on it. In any case, thoughts are part of our life. So thoughts will be there, no matter how much we look to bring mind to empty state. But thoughts will be there. So we recognize and we accept thoughts are part of our meditation. And those who did not feel anything, those who felt that I started and then now I woke up in the end of it. There are many, many aspects that Sonalji will talk about our meditation experiences. The essence is that if we are here and if we can figure out a way to stay with this program for a week, I think that's going to definitely help change a perception of how easy or difficult the practice of meditation is. So thank you, Sonalji. So I'll pass it back to you. Please drive the session. Thank you, sir. Yes. Friends, jo koi question answers hoy, Chandra sir is with us. It's a great opportunity. Universe has been... Please continue with the way you wanted to drive this. Yes. Okay. કોઈ બી સવાલ જવાબ જોઈન કેમ કરવો કે કેવો રહ્યો આજનો પહેલો દિવસ, કોઈ ક્વેશ્ચન આન્સર્સ હોય તો પ્લીઝ રેઝ યોર હેન્ડ્સ અને મનોહરજી and I will be here. તો આપણે સવાલ જવાબ કરશું. Thank you, sir. Please feel free to raise hands. આજે જ પહેલો દિવસ છે એટલે ઘણા લોકોએ વિડીયો બી ઓન કર્યા છે, એના માટે ખૂબ ખૂબ આભાર બધાનો. અને જે હું તમને કહી રહી હતી પહેલા કે વાય બુદ્ધા CEO, તો એવું નથી કે પ્રોબ્લેમ્સ નહોતા, ચેલેન્જીસ નહોતી, કે હું ગુસ્સો નથી કરતી. આજે પણ ગુસ્સો કરું જ છું,
Please, Jignesh bhai, unmute. Yeah, please. હેલો, Yes. મેડિટેશન કરતી વખતે બોડી પેઇન વધારે જેવું થાય. બેસેલા હોય તો આખો સ્પાઇન કોડ આખો દુખતો વધારે હોય, તો એ શાના માટે થતું હશે? એનું કારણ શું કે તમે ખુરશી પર બેઠા હતા કે જમીન ઉપર બેઠા હતા? જમીન પર બેઠા. ઓકે, અને પહેલી વખત હતું કે ઘણી વખત કર્યું છે? ના ના, ઘણી વખત કરેલું છે, પણ અત્યારે ઘણું પેઇન થાય છે, પહેલા નહીં થતું હતું. એટલે ઘણીવાર પેઇન થવું એ ક્વાઇટ સ્વાભાવિક છે. એટલે શું થાય કે જ્યારે આપણા શરીરમાં જે આપણે ધ્યાનમાં બેસીએ ત્યારે જે ઉર્જા આવે, તો જે બી જગ્યાએ જે આપણા બધા બ્લોકેજ હોય ત્યાં આગળ એ બ્લોકેજ બધા ક્લિયર કરી રહ્યું છે. એટલે પેઇન આવે તો જો તમે બેસી ન શકતા અને તમારે મૂવ થવું પડે તો કાંઈ વાંધો નહીં, યુ કેન ચેન્જ તમારી પોઝિશન. પણ ધીમે ધીમે એ પેઇનને બી ફક્ત ઓબ્ઝર્વ જ કરવાનું કે કાંઈ વાંધો નહીં, થોડોક દુખાવો થાય છે પણ એની મેતે જ એ બ્લોકેજ એની જાતે એ ઉર્જા એ જગ્યાએ જઈને ક્લિયર થઈ જશે. So I think what they're asking Chandra sir is that when he was sitting for meditation, there was a lot of pain in his back. You perfectly answered it. That's great. Okay, thank you. એટલે ધીમે 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 થઈ જશે. જેમ હું તમને કહી રહી હતી કે 40 દિવસની જર્ની મારી થઈ, તો આપણે જેમ સ્વાભાવિક છે કે આપણે સાંજે ઘરે આવે કામ પરથી તો ખૂબ જ થાક લાગે, દુખાવો થાય. મારા બી પગ ઘણા દુખતા હતા. પછી જ્યારે 40 દિવસ એક સરખું મેડિટેશન કર્યું, બ્રેક વગર, રેગ્યુલર 40 દિવસ, તો એનાથી મારા બધા જ દુખાવા જતા રહ્યા. હું આજે ઘરે બી આવું તો મને એટલી બધી સ્ફૂર્તિ રહે છે, કોઈ જાતના કોઈ દુખાવા નથી, કશું જ નથી. એટલે ધીમે 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 જ્યાં ઉર્જા બ્લોકેજ છે એ બધા ક્લિયર થતા જશે. થેન્ક યુ. You're welcome. Anybody else? It's good to see you, Sanam and Nishit, both of you. How did you feel, Sanam, today? હજી તમે શેર કરશો તો બીજા બધાને પણ એનો લાભ મળશે. Yeah, I was just saying the same thing. It is really good, and the experience, that was wonderful. No doubt, meditation karti wakte I had few thoughts which were negative. It was just coming and going. But then, as you kept on saying, concentrate on your breath. So I kept on doing that. And apart from that, what I realized was, atlu war constant beti, mara pagma it was cramps આવી રહ્યા હતા. But then, after certain point, I couldn't feel that. મને cramps પણ feel નહોતા થઈ રહ્યા, and I was not able to feel anything, and I was very much relaxed, and I was able to sit for a long, continuous time. So it is really wonderful, and definitely the preaching that I'm going to get from you is obviously going to be beneficial for me, not only over here but after this also. So glad. Thank you for sharing that. And જ્યારે પણ તમે જેટલા સવાલો પૂછશો, જેટલું આગળ આવશો, એક વસ્તુ ખ્યાલ આવે કે બધાને જ બેનિફિટ થશે એ સવાલ જવાબથી. અને અહીંયા જે આપણે વાતો કરીએ છીએ, જે આપણે શેર કરીએ છીએ, એ ફક્ત અહીંયા કોઈ બી કોઈના જજમેન્ટ્સ નથી. આપણો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે બધા ખૂબ ખૂબ સુખી રહે, ખૂબ શાંતિથી અને ખૂબ હેપીનેસ અનુભવ કરે પોતાની લાઈફમાં. જે આપણે લેક, જે આપણે બધા દુઃખને આપણે વિચાર કરીએ છીએ, એ બધાને આપણે સુખમાં કેવી રીતે પરિવર્તન કરીએ, એ જ આપણી એફર્ટ્સ છે અહીંયા. એટલે જરાક પણ મૂંઝાવું નહીં કે આ મુશ્કેલી અને મૂંઝાવો જે બધો લાઈફમાં આપણે કેઓસ ભેગો કર્યો છે, એને આપણે ક્લીન કરવાનું છે, એને આપણે કાઢવાનું છે. આપણે કહેવાનું છે કે આપણે કેટલા સક્ષમ છે. જે બીજા પાસે ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ છે એ જ આપણી પાસે છે, પણ એ ઓપોર્ચ્યુનિટીઝને આપણે કેવી રીતે લઈ શકીએ? આજે ધ્યાનથી બીજા લોકો આટલા બધા સફળતાના શિખરે જઈ રહ્યા છે, તો કઈ રીતે? તો એના માટે જ આપણે આ સફર કરી રહ્યા છે સાથે. સો સ્પ્રેડ ધ વર્ડ, પ્લીઝ એન્ગેજ તમારા પેરેન્ટ્સ, ફેમિલીઝ બધાને. બુદ્ધા સીઓ એપ કેમ ડાઉનલોડ કરવું, અમે લોકો ટ્રાય બી કરી રહ્યા છીએ કે યુટ્યુબથી બી લાઈવ કરીએ, કે આપણા જે એલ્ડરલી જનરેશન છે, આપણા મામા માસી કાકા કાકી, એ લોકોને આપણે પાછળ ન મૂકીએ અને એ લોકોને આપણે કેવી રીતે કન્વીનિયન્ટ કરીએ. તો ઇટ ઇઝ નેવર ટુ લેટ. Share the word. I know it is quite early in India right now, 6 a.m.
but slowly and steadily, this will help everybody. So that is our humble effort. Manoharji, if you want to say something before we close, because I know we've taken a lot of the time. So thank you again, everyone. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને અમે આ જર્ની માટે ખૂબ જ એક્સાઇટેડ છે. અને ઘણા લોકો બિહાઇન્ડ ધ સીન કામ કરી રહ્યા છે આ પ્રોગ્રામ માટે. તો એ સર્વનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને that's all I would want to say, કે તમને બધાને આ જ સમયે કાલે પાછા ફરી મળશું મિત્રો. Manohar bhai, to over you if you want to close before. થેન્ક યુ મિત્રો. તમે બધા આજે જોડાયા અને આટલું સરસ સોનલ મેડમે આપણે ગોથ્રુ કરાવ્યું આ પહેલા દિવસે પોતાના એક્સપિરિયન્સ અને ઇન્સ્પિરેશનથી. તો એમના માટે તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને મેં જોયા એક બે વિડીયોઝમાં ઘણા લોકો શાયદ બોમ્બેમાં મેં લોકલ ટ્રેનમાં જોયું કે જતા હતા, લેકિન એમને જોઈન કર્યા. મને ખબર છે. સો મતલબ તમારું જે આ ડેડિકેશન છે, હા તમને ધ્યાન શીખવું છે, નવું કરવું છે, પોતાને જાણવું છે, તો એ એક બહુ મોટી પ્રેરણા છે અગર બીજા બી જોઈએ છે તેના માટે. તો એના માટે બહુ બહુ આભાર તમારોનો. અને આપણે રોજે જોડાશી અને ઘણું નવું નવું વસ્તુ શીખશી, જાણશી. આપણે બી શીખશી, તમે બી શીખશો અને એક્સપિરિયન્સ શેર કરશો. તો ધન્યવાદ. ઝૂમ લિંક મેં શેર કરી છે ગ્રુપમાં અને આ ચેટમાં બી કરી છે. અગર એપના થ્રુ જોઈન કરવામાં દિક્કત થાય છે તો તમે પ્લીઝ ઝૂમ લિંકના થ્રુ જોઈન કરો, તમારા ફ્રેન્ડ્સ ફેમિલીઝને બોલો. તો આપણે આને એક સરસ યાત્રાના રૂપમાં આગળ જઈએ. ધન્યવાદ. Thank you, everyone. And happy Navratri બધાને. ખૂબ ખૂબ નવરાત્રીની શુભેચ્છા. Gratitude before me, gratitude behind me, gratitude to the left of me, gratitude to the right of me, gratitude above. Bye. I'm so grateful. 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 You're sharing your screen. I'm so grateful. I'm so grateful. Bye, everybody. Thank you. Thank you. Thank you, Anjali. Bye. No problem. We'll see you tomorrow all at the same time. Thank you, everyone.